Okay, I hope you can see the screen. Screen കാണാമല്ലോ everyone. Just unmute your audio and respond. Otherwise, I cannot. Okay, so we'll continue. Okay. We have been discussing about specific energy. Okay, so specific energy is written as specific energy E is equal to H plus V square by 2G. So here we have found out that the value of specific energy will change according to the depth H. According to the flow depth H, the value of specific energy will get changed. So the graph we have plotted. So from the graph we found out that whenever the depth gets increased, the specific energy is found to be getting decreased first, and after that it will attain the least value at this point. Okay, so at this point it will attain the minimum value or least value. After that it further increase in magnitude. Okay, so its magnitude will get increased after a particular depth, and this depth is known as the critical depth. That is what we have discussed during last class, and we have also found out the expression for this critical depth. Okay, HC എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? Q square by G. Okay, Q square by G whole raised to 1 by 3. അല്ലേ? Q square by G whole raised to 1 by 3. ഇതാണ് HC യുടെ expression, where Q is the discharge per unit width. Right? So that is what we have found out. So this is applicable only in the case of rectangular open channel. So that also we have studied. Now this is an expression for this HC, and we have also seen the magnitude of E minimum. Okay, E minimum is attained at 3 by 2 times the HC. Okay, so this is also we have seen. So 3 by 2 means 1.5. Okay, 1.5 times HC. So this much distance. If you measure this distance, then 1.5 times that distance will give you this point, the point at which the specific energy attains its minimum value. So that also we have seen. Now we have also seen the critical velocity. So what is this critical velocity? Critical velocity is the velocity at a critical depth. So at critical depth there will be a particular kind of velocity which is known as critical velocity, which is written as Vc. അല്ലേ? സോ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയായിരുന്നു? റൂട്ട് ഓഫ് ജി ഇൻറ്റു എച്ച് സി. അല്ലേ? ക്ലാസ് നോട്ടിൽ ഇല്ല ഇതെല്ലാം. റിഷാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് filled your class note with the derivation. Derivations in the steps class note ഇല്ല. അത് ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്ത്. During the offline session we will check your class notes so that it should be there. Rishal. Yes. So you should
study the derivation for finding out VC, root of G into HC. Okay, so these are the quantities that we have studied. Now today we have to move further within the graph. So within the graph, if you observe carefully, then you can see some other facts here. Okay, this is the graph representing E is equal to Q square by 2GH square. This one is E is equal to H. So if you add these two, then you will get the graph for E is equal to H plus Q square by 2G H square. Okay, so this will be that graph. So this point will pass through the straight line, which connects this HC and E minimum. Okay, so that you know. Now, if you take a particular specific energy, so there will be two depths. There will be two depths associated with this particular specific energy. Okay, so നമ്മളൊരു particular specific energy value എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഡെപ്ത്സ് പോസിബിൾ ആണ് അല്ലെ. സോ ഇഫ് യു എക്സ്പ്രസ് എ സ്പെസിഫിക് എനർജി ഫ്രം വിത്തിൻ എ ഫ്ലോ ഫീൽഡ്, ഓക്കെ, ഒരു ഫ്ലോ ഫീൽഡിനകത്ത് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോ ചാനലിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് എനർജി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പെസിഫിക് എനർജി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡെപ്തുകൾ ആ ചാനലിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? ഫോർ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ എനർജി അല്ലെ, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക് എനർജിയുടെ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഡെപ്ത്സ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. രണ്ട് ഡെപ്ത് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ഡെപ്ത് അല്ലെ, ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ, മറ്റൊന്ന് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ അല്ലെ. സോ ഇൻ ദിസ് വേ യു ആർ ഹാവിംഗ് two depth. Okay, I will denote it as H1 and H2. Okay, so both this H1 and H2 are called as alternate depths. Okay, so this alternate depth corresponding to this H1 is H2. Okay, and similarly alternate depth corresponding to this H2 value is H1. Okay, so അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും alternate to each other ആണ് അല്ലെ. അതായത് ഒരു ഡെപ്തിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആണ് മറ്റേ ഡെപ്ത്. സോ ഇൻ ദിസ് വേ വി കാൻ എക്സ്പ്രസ് alternate depths corresponding to individual specific energy values except one അല്ലെ. ഒരു സ്പെസിഫിക് എനർജിയുടെ കേസിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡെപ്ത് പോസിബിൾ അല്ല. അത് എവിടെയാണ്? ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ അല്ലെ. ഈ വാല്യൂവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവും, ഇൻ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ഡെപ്ത് അല്ലെ. ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ഡെപ്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ സ്പെസിഫിക് എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അല്ലെ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്പെസിഫിക് എനർജിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഡെപ്ത് പോസിബിൾ ആണ് അല്ലെ. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഈ മിനിമത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടെ കിട്ടി അല്ലെ. ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് എനർജി വാല്യൂ ഫോർ വിച്ച് ദർ ഇസ് നോ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡെപ്ത് അല്ലെ. ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു സ്പെസിഫിക് എനർജി കണ്ടീഷൻ, അതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ എനർജി കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിനിമം കണ്ടീഷൻ അല്ലെ, അങ്ങനെയും പറയാം. സോ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡെപ്ത് H1 ആൻഡ് H2 എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലെ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. സോ ഇതില് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലോ പോസിബിൾ ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ഒരു റീജിയൻ, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു റീജിയൻ. സോ ഹിയർ യു ആർ ഹാവിംഗ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റീജിയൻസ് ആൻഡ് ദ ഫ്ലോ ഈസ് പോസിബിൾ വിത്തിൻ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദിസ് മച്ച് റേഞ്ച് ആൻഡ് ദിസ് മച്ച് റേഞ്ച് അല്ലെ. ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്ലോയും പോസിബിൾ ആണ്, ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്ലോയും പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ. സോ ഈ രണ്ട് ഫ്ലോകളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരാം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ചില ടേംസ് പഠിക്കണം അതല്ലേ. സോ we move to some terms related to this flow. So first one,
fruit number. Okay. FROUDE, fruit number. So നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡെപ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡെപ്ത് എന്താണെന്ന് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് സെന്റൻസ് വൈസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ക്ലാസ് നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് അതിന് തരാം, അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ടിൽ എഴുതിക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് നമ്പറിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡെപ്ത് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എഴുതാം. ഫോർ എനി വാല്യൂ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് എനർജി, ഫോർ എനി വാല്യൂ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് എനർജി, ഫോർ എനി വാല്യൂ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് എനർജി, എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിക്കോ എക്സെപ്റ്റ് അല്ലേ? There are two depths, one greater than the critical depth. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഹലോ, സൗണ്ട് കായി തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. അല്ലേ? There are two depths, one greater than the critical depth and other smaller than the critical depth. ഓക്കെ ആണോ? എഴുതാൻ പറ്റുന്നേ? കൺസെപ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങളുടെ സെന്റൻസിൽ എഴുതാം. മീനിങ് ഓക്കെ അല്ലേ? ജസ്റ്റ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത് ആൻഡ് അതർ സ്മോളർ ദാൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത് അല്ലെ? നിങ്ങൾ ആ H1 ഉം H2 ഉം മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്ക്. ഒന്ന് HC-നേക്കാൾ ചെറുതാണ്, ഒന്ന് HC-നേക്കാൾ വലുതാണ് അല്ലെ? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഈസ് ഇറ്റ് ഓഡിബിൾ? ഹലോ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഓഡിബിൾ. അല്ലേ? എനിവൺ? എടാ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണോ അതോ സൗണ്ട് കുറവായിട്ടാണോ തോന്നുന്നത്? എന്താണെന്ന് പറ. ഓക്കെ ആണല്ലോ? സോ ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ. വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത് ആൻഡ് the other one smaller than the critical depth, right? Corresponding to a given specific energy. These are called alternate depths. These are called alternate depth. Alternate depths. എന്നിട്ട് ഗ്രാഫിൽ അതങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ H1 ഉം H2 ഉം ഗ്രാഫിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു the next concept, which is fruit number. So fruit number is denoted by FE. ചില ബുക്കുകളിൽ FR എന്ന് എഴുതി കാണാറുണ്ട്. സോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? FE അല്ലെങ്കിൽ FR എന്ന് എഴുതാം. സോ ഇറ്റ്സ് എ പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ഫ്ലോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്ത് അല്ലേ?
ഒരു ഫ്ലോയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെപ്തുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ കാണാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ റൂട്ട് ജി ഡി ആണ്. ഓക്കെ അല്ലെ? സോ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ വി ബൈ റൂട്ട് ജി ഡി, വെർ വി ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഡി ഈസ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ. ഓക്കെ അല്ലെ? സോ ഇതാണ് ഫ്രൂട്ട് നമ്പറിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ. സോ അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോ. ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ റൂട്ട് ജി ഡി, വെർ വി ഈസ് ദ velocity of flow, d is the depth of flow. Okay, I hope you can write it by yourself. So fruit number is a value obtained by dividing the velocity with root gd, where d is the depth of flow and g is the acceleration due to gravity. അതറിയാലോ? ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് നമ്പറിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ഫ്രൂട്ട് നമ്പറിനെ കുറിച്ച് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയല്ലോ. വി ബൈ റൂട്ട് ജി ഡി എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് ജനറലി ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ എന്ന് വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നൗ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫ്രൂട്ട് നമ്പറിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ? അറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത് ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ എഫ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ റൂട്ട് ജി. അവിടെ ഡി ഡെപ്ത് എന്തായിരിക്കും? ഡെപ്ത് അറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത് ആയിരിക്കും അല്ലെ? വി ബൈ റൂട്ട് എച്ച് സി ആയിരിക്കും. അതിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ. അതിൽ തന്നെ എനിക്കിവിടെ വി സി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ? അറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ദ വെലോസിറ്റി ഈസ് വി സി ആൻഡ് ഡെപ്ത് ഈസ് എച്ച് സി അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ എനിക്ക് ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ എങ്ങനെ എഴുതാം? അറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ദ ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ ഈസ് വി സി ബൈ റൂട്ട് ജി എച്ച് സി അല്ലെ? അപ്പൊ എനിക്ക് വി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം അല്ലെ? എഫ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ജി ഇൻറ്റു എച്ച് സി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ? ഇങ്ങനെ എഴുന്നേൽ തെറ്റില്ലല്ലോ. സോറി, നമുക്ക് എഫ് ഇൻറ്റു വി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി ഇൻറ്റു എച്ച് സി. ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡെറൈവ് ചെയ്ത എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? root of g into hc. Now ഇവിടെ നമുക്ക് f is equal to root of g into hc divided by root of g into hc ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ v is equal to root of g into hc അല്ലെ? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ 3 കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പഠിച്ചത്. ഒന്ന് hc is equal to q square by g whole raised to 1/3 അല്ലെ? ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ. പിന്നെ അടുത്തത് ഇ മിനിമം അല്ലെ? ഇ മിനിമം is equal to 3/2 ടൈംസ് ഈ വാല്യൂ അല്ലെ? സോറി 3/2 ടൈംസ് എച്ച് സി വാല്യൂ. സോ ഇതും കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ പഠിച്ചതാണ് വി സി is equal to root of g into എച്ച് സി അല്ലെ? ഈ 3 കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് അല്ലെ? അതിലെ ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മളിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഫ്രൂട്ട് നമ്പറിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ വി സി എന്നുള്ളടുത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ജി ഇൻറ്റു എച്ച് സി എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ എഫ് ഈസിക്കൽ ടു എന്താവും? എഫ് ഈസിക്കൽ ടു 1 ആവും അല്ലെ? സോ എനിക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിലെ ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചത്. സോ എനിക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനെ മറ്റൊരു രീതിയിലും കൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ്? ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ അറ്റ് വിച്ച് ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ ഈസ് 1, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത് ഈസ് ദ ഡെപ്ത് അറ്റ് വിച്ച് ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ ഈസ് 1 അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം? ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി അറ്റ് വിച്ച് ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ അറ്റൈൻസ് ദ വാല്യൂ 1 അല്ലെ? അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഫ്രൂട്ട് നമ്പറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വി ബൈ റൂട്ട് ജി ഡി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ? സോ അറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത് വി ബിക്കംസ് വി സി, അതുപോലെ എച്ച് ബിക്കംസ് എച്ച് സി അല്ലെ? അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ജി ഇൻറ്റു എച്ച് സി. ബട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി വി സി അറ്റൈൻസ് ദ വാല്യൂ റൂട്ട് ഓഫ് ജി ഇൻറ്റു എച്ച് സി അല്ലെ? അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വി സിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ റൂട്ട് ഓഫ് ജി ഇൻറ്റു എച്ച് സി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എഫ് ഈസിക്കൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടും. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വി ക്യാൻ make a statement that f is equal to 1 in the case of critical depth. Okay, so അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോ. hence അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ hence we can express അല്ലെ? hence f is equal to 1
അറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത് അല്ലെ. എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 അറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത്. ഇനി രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദിസ് എഫ് ഇ ഗെറ്റ്സ് എ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 1, അതല്ലേ. എഫ് ഇ ലെസ് ദാൻ 1 വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്, അതുപോലെ എഫ് ഇ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എവിടെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് അവിടെ പോസിബിൾ ആണ് അല്ലെ. എഫ് ഇ 1 വരുന്ന കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അത് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് അല്ലെ. ഇനി എഫ് ഇ ലെസ് ദാൻ 1 ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? സപ്പോസ് എഫ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ബൈ റൂട്ട് ജി ഡി അല്ലെ. വി ബൈ റൂട്ട് ജി ഡി വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 1 അല്ലെ. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? വി ഈസ് ലെസ് ദാൻ റൂട്ട് ജി ഡി അല്ലെ. അവിടുത്തെ വി വാല്യൂ റൂട്ട് ജി ഡി വാല്യൂവിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ട് വരും അല്ലെ. സോ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ ഡി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് അല്ലെ, ആ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? എച്ച് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദിസ് എച്ച് സി അല്ലെ. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴല്ലേ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരണമെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കണം അല്ലെ. ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ്. ഈ വാല്യൂ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഡി വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എച്ച് വാല്യൂ അല്ലെ, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് സി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ലെസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് സി അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ എച്ച് വാല്യൂ ഈ എച്ച് സിനെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലല്ലേ ഈ വി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റൂട്ട് ഓഫ് ജി ഇൻറ്റു എച്ച് വരിക. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടുത്തെ എച്ച് വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എച്ച് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദിസ് എച്ച് സി വാല്യൂ അല്ലെ. സോ എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് സി വരുന്ന കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. സോ ഇവിടെ എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് സി വരുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താ? H1 അല്ലെ, നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ. ഇൻ H1 എച്ച് വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് സി അല്ലെ. ഇവിടെ എച്ച് സി വരുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ്. സോ ഈ എച്ച് സിനെക്കാളും കൂടിയ വാല്യൂ ആണ് H1 വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ H1 എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടുത്തെ ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 1 അല്ലെ. ആ കൺസെപ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയോ? അതായത് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും? ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 1. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണോ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടുത്തെ എച്ച് വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെ. എച്ച് വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എച്ച് വാല്യൂ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നൊരു വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ. ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ എഫ് ഇയുടെ വാല്യൂ കുറയും അല്ലെ. എഫ് ഇയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞിട്ട് ലെസ് ദാൻ 1 ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ ലെസ് ദാൻ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ലൈനിന്റെ മുകളിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ഈ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഈ ലൈനിന്റെ താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ? ഈ ലൈനിന്റെ താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അവിടെ നമ്മുടെ എച്ച് സി വാല്യൂവിനേക്കാൾ ചുരുങ്ങിയ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും എച്ചിന് കിട്ടുക അല്ലെ. സോ അങ്ങനെയല്ല, നേരെ തിരിച്ച് അല്ലെ. എച്ച് സി വാല്യൂവിനേക്കാളും ചുരുങ്ങിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും എച്ചിന് കിട്ടുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എച്ച് സി വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച്. ഓക്കെ അല്ലെ. ഏത് പൊസിഷനിൽ? ഈ പറഞ്ഞ ലൈനിന്റെ താഴെയുള്ള എല്ലാ പൊസിഷനിലും അല്ലെ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഹിയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് നമ്പർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 അല്ലെ. സോ ഈ താഴെയുള്ള പോർഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇൻ ദാറ്റ് പോർഷൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് നമ്പർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 വരുന്നത്? അവിടുത്തെ ഡെപ്ത് എച്ച് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ. എച്ച് കുറവെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ, ഫ്രൂട്ട് നമ്പറിന്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ വിൽ ഇൻക്രീസ് അല്ലെ. സോ ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ വിൽ ഗെറ്റ് എ വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ the fruit number is said to be attained, a value greater than 1. In the case of the points lying below this straight line അല്ലെ. അതായത് ഈ മിനിമത്തിന്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ച ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈന് താഴെ വരുന്ന ഗ്രാഫിലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. ബട്ട് the points that is lying above this straight line will have a fruit number which is less than 1. I hope it's understood. ഇത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആയിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസ് ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇൻ വിച്ച് സിറ്റുവേഷൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ഫോർ ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ? ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ്? എനിവൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത്, ഇല്ലെങ്കിൽ പേര് വിളിക്കും. റൂട്ട് നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണ്? H1 ആണോ H2 ആണോ? H2 നമ്മൾ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് കൊടുത്തത് അല്ലെ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചും കൊടുക്കാം. സോ H2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മോളർ ഡെപ്ത് ആണ്, H1 എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജർ ഡെപ്ത് ആണ് അല്ലെ. H2 is smaller than this HC value and H1 is greater than this HC value. So in which situation you will have a fruit number which is greater than 1
And in which situation you will have a fruit number which is less than 1. ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് H1 ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ് പിടികിട്ടുന്നില്ലേ, അല്ല ഇങ്ങനെ കേട്ട് പോവാണോ? റിഷാൽ, ഹലോ. അദ്വൈത്, നന്ദന കമന്റ് ചെയ്ത്. So what is this fruit number and what is the significance of fruit number while calculating alternate depth? Alternate depth കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഫ്രൂട്ട് നമ്പറിന്റെ റോൾ എന്താണ്? അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണോ? എനിവൺ? ദിയ, ആർദ്ര, അമൽ. നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പറ, അതായത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആരെങ്കിലും? നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. സോ കൺസെപ്റ്റ് പിടികിട്ടിയോ? എന്താണ് H1, എന്താണ് H2? H1 is the larger depth compared to HC and H2 is the smaller depth compared to HC. So in the case of H1 you will have a value less than 1 for fruit number, അല്ലെ? സോ അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, if you are having a value which is less than 1 in the case of fruit number, then that type of flow is said to be subcritical flow. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ അത് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് എ ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ വാല്യൂ, അല്ലെ, FE വാല്യൂ which is, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഇൻ ദ ഗ്രാഫ്, ഓക്കെ, ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ വരക്കുക. എന്നിട്ട് ലൊക്കേഷൻ അവിടെ ഹാച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് അല്ലെ? സോ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ? ഇതിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ എത്രയാ കിട്ടുക? ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ 1 അല്ലെ? ഓക്കെ, ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. സോ ഈ റീജിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ, അല്ലേ? അല്ലേ? സോ ഈ റീജിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ. സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ. അപ്പൊ നോക്കുക, ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനാണ് അല്ലെ? അതിന്റെ മുകളിൽ വരുന്നതെല്ലാം സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ് അല്ലെ? അതിന്റെ താഴെ വരുന്നതെല്ലാണെങ്കിലോ സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ് അല്ലെ? സോ ഇവിടുത്തെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡെപ്തുകൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനിലും മറ്റത് സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനിലും ആയിരിക്കും. അതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന് മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടിയായി അല്ലെ? സോ ദീസ് ആർ ദ ഡെപ്ത്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ആൻഡ് സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ സ്പെസിഫിക് എനർജി അല്ലെ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ? നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ, എന്താണ് സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ, അല്ലേ? സോ വെൻ F ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1, എഴുതിക്കോ, നിങ്ങളത് സെന്റൻസിൽ തന്നെ എഴുതിക്കോ. വെൻ F ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1, വിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? വി വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ റൂട്ട് ഓഫ് G ഇൻറ്റു HC അല്ലെ? ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിലല്ലേ FE ലെസ് ദാൻ 1 ആവും അല്ലെ? കാരണം FE എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ V ബൈ റൂട്ട് G ഇൻറ്റു HC ആണ് അല്ലെ? വെൻ F ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1, then V ഈസ് ലെസ് ദാൻ റൂട്ട് ഓഫ് G ഇൻറ്റു HC അല്ലെ? അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം H ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ HC അല്ലെ? H ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ HC. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ H ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ HC അല്ലെ? സോ അതിനെ നമ്മൾ H1 എന്നോ H2 എന്നോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ? നമ്മൾ ഇപ്പൊ H1 എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്. H2 എന്ന് വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വാല്യൂ അതിന് കൊടുക്കാം അല്ലേ? H1 അല്ലെങ്കിൽ H2 എന്ന് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എന്ത് എഴുതാം? ഇൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഫ്ലോ ഇസ് സെഡ് ടു ബി
അതല്ലേ, ഇൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ദ ഫ്ലോ ഇസ് സെഡ് ടു ബി സബ്ക്രിട്ടിക്കൽ, അല്ലേ, സബ്ക്രിട്ടിക്കൽ. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ്. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നോട്ടിൽ എഴുതുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ദ ഫ്ലോ ഇസ് സെഡ് ടു ബി സബ്ക്രിട്ടിക്കൽ, അതല്ലേ, ആ ഗ്രാഫിൽ ആ പോർഷൻ ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് ലേബൽ ചെയ്ത് വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് എഴുതിക്കോ. നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അല്ലെ, വെൻ എഫ് ഇ വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ബി ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ജി ഇൻറ്റു എച്ച് സി ആയിരിക്കുമല്ലോ. കാരണം ബി ബൈ റൂട്ട് ജി ഇൻറ്റു എച്ച് സി ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ, അല്ലെ. സോ വി വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റൂട്ട് ഓഫ് ജി ഇൻറ്റു എച്ച് സി. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? എച്ച് സി ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച്, അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ എച്ച് സി, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം, അല്ലെ. സോ എച്ച് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ എച്ച് സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് വളരെ ചെറുതായിരിക്കണം, അല്ലെ, ഇവിടെ വരണം. അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ, സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ, വിച്ച് ഡിനോട്ട്സ് സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ, അല്ലേ. സോ ഈ സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനിലുള്ള ഫ്ലോയിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് സ്ട്രീമിംഗ് ഫ്ലോ, അല്ലേ, സ്ട്രീമിംഗ് ഫ്ലോ. സ്ട്രീമിംഗ് ഫ്ലോ. ഇനി സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനുള്ള ഫ്ലോയിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷൂട്ടിംഗ് ഫ്ലോ, അല്ലേ. സോ ഈ ഫ്ലോയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഷൂട്ടിംഗ് ഫ്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി, അല്ലേ. ഈ എനർജി അത് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും, മനസ്സിലായില്ലേ, ഷൂട്ടിംഗ് ഫ്ലോ. അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. എനിവേ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പേര് മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക. ജസ്റ്റ് സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനിലുള്ള ഫ്ലോയിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രീമിംഗ് ഫ്ലോ. അതുപോലെ സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനിലുള്ള ഫ്ലോയിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷൂട്ടിംഗ് ഫ്ലോ, അല്ലേ. സോ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ പെയർ ഓഫ് ബോത്ത് സ്ട്രീമിംഗ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഷൂട്ടിംഗ് ഫ്ലോ, അല്ലേ. ഒരു സ്ട്രീമിംഗ് ഫ്ലോ കണ്ടീഷനും ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ഫ്ലോ കണ്ടീഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡെപ്തുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പെയർ, അതാണ് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടി ആയി. ഓക്കെ അല്ലേ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? എനിവൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് എനർജിയുടെ മിനിമം വാല്യൂ, അതിന്റെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് എഴുതി വെക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച എല്ലാ കണ്ടീഷനും ഇതിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെ. ഒന്ന് അറിയാവുന്നതെല്ലാം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ, അല്ലെ. ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് എനർജി ഈസ് മിനിമം ഫോർ എ ഗിവൺ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ്, അതല്ലേ. ഒരു ഡിസ്ചാർജ്, പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ചാർജ് ക്യൂ വാല്യൂ, അല്ലെ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് വിഡ്ത്ത്, അല്ലെ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിലെ ഏറ്റവും മിനിമം സ്പെസിഫിക് എനർജി വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് അവിടുത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ. ആ കണ്ടീഷനിലെ ഡെപ്ത് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത്, അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി, അല്ലെ. സോ ഈ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ മാറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇറ്റ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ അറ്റ് വിച്ച് ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ ബിക്കംസ് യൂണിറ്റി, അല്ലെ. ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ ബിക്കംസ് 1 അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റി. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഇറ്റ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ അറ്റ് വിച്ച് ദർ ഇസ് നോ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡെപ്ത്, അല്ലെ. ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡെപ്ത് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ, അല്ലെ. ബാക്കിയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവിടെ ഒരു സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനോ സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനോ പറയാൻ പറ്റും, അല്ലെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അതിന്റെ രണ്ടിന് ഇടയിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. സോ നമുക്ക് നാളെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് കടക്കും. സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് സ്പെസിഫിക് എനർജി ഡയഗ്രാം ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഡയഗ്രാം ആണ് ഡിസ്ചാർജ് ഡയഗ്രാം, അതല്ലേ. സോ ഡിസ്ചാർജ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ നേരെ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നു, ഓക്കെ അല്ലേ. ഇതിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കുന്നത്. സ്പെസിഫിക് എനർജിക്ക് പകരം ഡിസ്ചാർജ് എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു. സോ അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. പിന്നെ അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസും. പിന്നെ വരുന്നത് അതിൽ സ്പെസിഫിക് ഫോഴ്സ്. നമ്മളിങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കിവിടെ സ്പെസിഫിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ അതുകൂടെ പഠിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് ഫ്ലോ, സ്ട്രീമിംഗ് ഫ്ലോ, ഇതിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഡെപ്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ അതും നമുക്ക് കമ്മിങ് മോഡ്യൂൾസിൽ പഠിക്കാം. സോ ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് തറവായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ മോഡ്യൂൾ ഫുൾ അങ്ങനെയാണ്. ഒരു ദിവസം പഠിച്ചതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അടുത്ത ദിവസം. സോ ബാക്കിയുള്ള മോഡ്യൂൾസിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. ഒന്ന് പഠിച്ചത് മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റേത് അറിയണമെന്നില്ല, അല്ലെ. ഇത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഒന്നിന്റെ ബാക്കിയാണ് അടുത്തത്. സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി എവറിഥിങ് ഓൺ ദ സെയിം ഡേ ദാറ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ്, അല്ലെ. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചു നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന്
വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺലൈൻ സെഷനിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ആയി പോകും. നിങ്ങളിത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ? എന്തെങ്കിലും സജഷൻ, എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയാം. എനിവൺ ഓക്കെ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ പോയാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ? അറ്റ് ദ എൻഡ് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും ക്ലാസ് നോട്ടെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എനിവൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ വെരി ഗുഡ്. സോ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പൊ തന്നെ പറയാം. അറ്റ് ദ എൻഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുടക്കം തൊട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, എല്ലാവരും പ്രശ്നം ഈ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ പറയാത്തവർക്കൊന്നും അറ്റൻഡൻസ് തരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് വേണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ദ സെഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.